सत्यन्वर्तेन परिसञ्चामि अमृतमस्तु अनसूया नागेश्वराभ्यानुः यथा भागवतनान्ते मधुरपदार्थेन शर्करान् सहिता नारिकेलशर्करान् निवेदयामि। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये अमृतपानयं समर्पयामि। अमृतापिधानमसि उत्तराभोजनं समर्पयामि। हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। मनोन्मनाय नमः। मनोन्मनाय नमः। तां महावहजातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभोदङ्गावो दास्योश्वानविन्देयं पुरुषं ताम्बूलं समर्पयामि। ताम्बूलशर्वणानन्तरे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। दिव्यमङ्गलनीराजनम्
नागेश्वराय च निरदनाय मुनि प्रचोदयात् नागेश्वराय पुणे असूयेश्वराय धीमहि प्रचोदयात् नागेश्वराय नमः प्रचोदयात् यो मे वेदान्ते प्रतिष्ठितः तस्य प्रकटने रचय श्री महाविष्णु अंतरपुष्पांजलिं समर्पयामि आत्मप्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि अक्षतలు వేస్తూ ఉండండి ఛత్రమాఛాదయామి छत्रमाचादयामि चामरेण विजयं नृत्यंत्रशां गीतं श्रावयामि अश्वानारोहयामि समस्त राजोपचार भक्त्योपचार शक्त्योपचार शास्त्रोपचार वेदोपचार समस्त सर्व उपचार पूजान् समर्पयामि अक्षत्र नीलो वदिलिपेट्टेसंడి यस्य स्मृत्या जनमग्नतप पूजा क्रियादुष न्यूनं सम्पूर्णदाय सत्यं दशमशतमन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं परमेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं ततस्तुधारिणा प्रातःकाल श्रीसूक्त विधानेन विष्णु सहस्रनाम बलिपूर्वक अनसूयाष्टोत्तरपूर्वक विष्णु अष्टोत्तर लक्ष्मी अष्टोत्तर पूजा भगवती सर्वात्मिका एतत्फलो महाविष्णुस्वरूपिणी अनसूया महादेव्याः दिव्यचरणारविन्दार्पणमस्तु महाविष्णुस्वर अनसूया महादेव्याः सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु मातृश्री अनसूया महादेव की अर्कपुराधीश्वर अनसूया महादेव की श्री महाविष्णु स्वरूपिणी अनसूया महादेव की श्री गोदादेवी प्रार्थना स्तोत्रालु आंडाल तिरुगले शरणं नीलातुंगस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पाराध्यं स्वं श्रुतिशतशिरसिद्धमध्यापयन्ती स्वोच्छिष्टायां सृजिनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः अन्नवयल पुदुवै आण्डाळरङ्गर्कुप्पन्नु திருப்பாவைப்பல் பதியம் இன்னிசையால் பாடி கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடி கொடுத்தாளை சொல்லு சூடி கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடியருளவல்ல பல்வளையாய் நாடனி வேங்க வர்க்கன்னே விதி என்ற விம்மாத்தம் நாங்கடவாண்ணமே நல்கு. తిరుప్పావై ధనుర్మాసవ్రతం 11వ రోజు పారాయణ. கத்துக்கரவை கண்ணங்கள் பல கரந்து செத்தார் திரளலிய சென்று செருச்செய்யம் குத்தம்மென்றிலாத கோவலரதம் பொற்கொடியே புத்துரவல்குல் புனமயிலே போதராய் சுத்தத்துத்தோழி மாலே சுத்தத்துத்தோழி மாரேல்லாரும் வந்து நின் முத்தம் புகுந்து முகில் வண்ணன் பேர்பாடா சித்தாதே பேசாதே செல்வ பெண்டாட்டி நீ ఎత్తుకురంగుం పొరులేలో రెంబావాయ్. ఈ 11వ పాసురంలో గోదాదేవి మేలుకొలిపే గోపిక విశేష గుణ సంపద గల మహనీయురాలు. ఈమె మామూలు గోపికామణి కాదు, బంగారు తీగ వంటి దానా అని సంబోధిస్తున్నారు. తీగె ఎలాగ కొమ్మను విడిచి ఉండలేదో ఈమె అలాగే గోపాలుని విడిచి ఉండలేక తీగలాగా అల్లుకుపోయి ఉండుట చేత ఓ బంగారు తీగ అని పిలుస్తున్నారు. ఆమె వంశము బలసారులు వీరులు ఉన్న గొప్ప నందగోప వంశము. అటువంటి గొప్ప వంశంలో పుట్టిన బంగారు తీగమమ్మ అని అంటున్నారు. గోపాలుడు అనగా వేదరక్షణము చేసి వేద ధర్మములను జ్ఞానమును శిష్యులకు అందింపజాలిన ఆచార్యుడు. గోవులనగా వేదములు. వాటినన్నింటినీ అధ్యయనం చేసి వాటిలోని సారవంతమైనటువంటి విషయాలను క్షీరములను పిండినట్లు పిండి శిష్యులకు అందించడి మహనీయ వంశము గోపాల వంశము. ఈసారి శ్రీమద్యామున మునయే నమః, శ్రీమద్ యామున మునయే నమః అని యామునాచార్యుల వారిని మేలుకొల్పుచున్నారు. కాబట్టి ఆయన పుట్టిన నాథ మునుల వంశమును ఈ విధంగా కీర్తిస్తున్నారు మన గోదాదేవి. పరమపదంలో నిత్యసూరులు ఆ పరమపద నాథుణ్ణి అనుభవిస్తున్న ఆనందంతో ఉండటం వల్ల వారు ఎప్పటికీ 30 సంవత్సరాల యువకులులాగానే ఉంటారట. దశరథ మహారాజు 60,000 సంవత్సరముల వృద్ధుడైనప్పటికీ రామచంద్రుణ్ణి చూడగానే ఆనంద పారవస్యంతో
తిరిగి 30 సంవత్సరాల యువకునిలాగా వెళ్ళిపోయేవారట. మన గోపాలునికి గోవులను మేపటం చాలా కష్టం కదా, గోవులను మేపి చాలా ఆనందపడిపోయిన చిన్నవాడా అని తిరుమంగై అల్వారులు కన్నుం ఎత్తు ఇని యుగంధ కాళాయన్నుం అని స్వరక్షణతో సంబంధము లేని వారిని చూస్తే అంత ఆనందమట అతడికి. వత్సం మధ్య శతం బాలం అన్నట్లు తాను వాటి మధ్య చిన్నపిల్లవాడైపోయి ఆడుకుంటూ ఉంటాడట. అటువంటి పరమాత్మకు శత్రువులు ఎవరైనా ఉంటే ఆ గోపాల వీరులు వదిలిపెట్టరు. భాగవతుణ్ణి చూచి సహించలేని వారు భగవంతునికి కూడా విరోధులే కదా. భాగవతుణ్ణి చూచి సహించలేని వారు భగవంతునికి కూడా విరోధులే కదా. అందుచేత కంసుడు సరిగా ఉన్నాడా సరే, లేక మన కృష్ణయ్యకు ఏమైనా అపకారం చేయదలుచుకున్నాడా, తమ చేతిలోని కర్రతో వాని పని పట్టిద్దాం అనుకునే వీరులు మన గోపాలుడు. అటువంటి గొప్ప గోపకులంలో పుట్టిన బంగారు తీగ వంటిదానా, లేచి మా గోష్ఠిలోకి రావమ్మా అని పిలుస్తున్నారు. ఇక ఈ పాసురం యొక్క రెండో అంతరార్థంలో మన గురు పరంపరలో శ్రీమద్యామున మునయే నమః అని యామునాచార్యుల వారిని లేపుతున్నారు. గొప్ప కులంలో పుట్టిన బంగారు తీగ వంటిదానా అంటే దోషము లేని నాథమునుల వంశంలో పుట్టిన యమునాచార్య అని అర్థం. ఆయన గొప్ప వంశీకుడని పొగుడుతున్నారు. మన గోదాదేవి ఏ దోషము లేని నాథమునుల వంశంలో పుట్టి యామునాచార్య స్వామి అంటూ వారిని లేపుతున్నారు. కత్తు కరరవై ఇత్యాది మాటల్లో అనేక వేల లేగదూడలు కలిగిన గోవుల గుంపులను పాలు పితికేవారు అని అర్థం. గీతామృతం వంటి పరమ భోగ్యమైన జ్ఞానామృతమును భగవద్గుణానుభవాన్ని ఎంతమంది శిష్యులు ఆశ్రయించినా అందరికీ తృప్తిగా ఉపదేశించి అంతఃశత్రువుల బలమును అధర్మవర్తనము యొక్క శక్తులను నశింపచేసే శక్తి కలవారు. అట్టి నాథమునుల వంశంలో అవతరించి ఆ వంశమునికే కీర్తి తెచ్చిన యమునాచార్య తమను లేచి మా గోష్ఠిలోకి వేంచేయండి అంటే తక్కిన భాగవతులంతా వచ్చారా అని అడిగితే పరమ భాగవతోత్తములందరూ వచ్చి తమ ఇంటి ముందు నిలబడి ఉన్నారు. శ్రమహరుడైన నీలమేఘశ్యాముని పాడుతున్నప్పటికీ మీరు లేచి ఒక మాటైనా పలుకకుండా ఉండుటకు కారణమేమి గురువర్య? ఇంతవరకు ఏకాంతముగా అనుభవించారు సరే, ఇప్పుడు ఇంతమంది భాగవతులు మీ ఇంటి ముందుకు వచ్చి ప్రార్థించినా వేంచేయరేమి? ఆచార్య, ఈ సంసారాలను రక్షించకుండా ప్రకృతిలో పడవేయడానికైనా మీ నిద్ర మీ సమాధిని విడిచి మమ్మల్ని ఉద్ధరించడానికి వేంచేయండి అని శ్రీ యమునామురీంద్రుల వారిని లేపుతున్నారు ఈ పాసురంలో. శ్రీ మహావిష్ణు స్వరూపిణి అనసూయ మహాదేవికి వసుదేవసుతం దేవం కంసచాణూరమర్దనం దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం. వసుదేవసుతం దేవం కంసచాణూరమర్దనం దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. అతసీ పుష్ప సంకాసం ఆరనూపుర శోభితం. అతసీ పుష్ప సంకాసం ఆరనూపుర శోభితం. రత్నకంకణకేయూరం కృష్ణం వందే జగద్గురుం. వసుదేవసుతం దేవం కంసచాణూరమర్దనం దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. కుటిలాలకా సంయుక్తం పూర్ణచంద్రనిపాననం. కుటిలాలకా సంయుక్తం పూర్ణచంద్రనిపాననం. విలసకుండలధరం దేవం కృష్ణం వందే జగద్గురుం. వసుదేవసుతం దేవం కంసచాణూరమర్దనం దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం. హరే కృష్ణం వందే జగద్గురుం. మందారగంధ
संयुक्तं चारुहासमचतुर्भुजं परिपिञ्जावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं उत्पुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं उत्पुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां विदुरत्नो कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रुक्मिणी कैलसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितं रुक्मिणी कैलसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितं अमृततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे Vasudeva Sudam Deva